Hello friends. Today we are going to learn about the remaining three stories, short stories written by various writers. The third number story is Janvi. Actually, we are taking from the blog also. Blog um, taken from the blog. Janvi actually the story was written by Raja Rao, and Raja Rao was famous for the storytelling and novel also. Janvi is the tale of the poor illiterate woman who belongs to the low caste or washerman in remote village of Karnataka. These stories belong to the Karnataka. She serves a domestic help in the house of the renowned inspector. There are three main characters in the story. Ramappa, the narrator of the story. First one is Ramappa. Second one is Sita and his sister, mistress of Janvi. There is a spelling mistake. There is a Janvi also. Janvi is another name of the Ganga. You know that. Janvi is the main protagonist of the story. The most striking thing in the story is that all the three characters in the story are very human, genuine, and loving, caring still. There is much scope of the humanity, cruelty, pathos, and chance in the heart of the readers and compels them to review their ideologies whether they need to some correction. Janvi is the middle age of 40 years. His personal life is a tale of unending misery and sorrows. Her husband dies un- timely टू टू इन्स्केटेबल आफ्टर ही जानवी जी कॅरेक्टर आहे त्याचा नवरा वगैरे लवकर मरतो आणि त्यानंतर मग ती भावाच्या घरी वगैरे राहते. त्यानंतर नेमकं काय होतं आणि त्याला भाव वगैरे जे ते भाऊजाई वगैरे समजून घेते का ते कामाला वगैरे का वॉशरमॅन असलेली जी जानवी आहे ते एका रिच फॅमिलीचं डोमेस्टिक हेल्प म्हणजे कामवाले म्हणून काम म्हणून करते. Jani is full of love and everyone around her. She is a simple stone by heart. हृदयाने एकदम साधीच वगैरे असणारी ही जान्हवी आहे. शी इज अ लविंग लाईव्हली पर्सन ऑलवेज एन्जॉय इन द ज्युसी गॉसिप ऑफ विलेज फोक्स. शी कीप्स हर मिस्ट्रेस सीता amused by telling the story of the entire village. She is extremely religious and also believes in the ghost and evil spirit. सी मॅनली ॲडोस रामाप्पा म्हणजे त्याच्यावर जास्त प्रेम वगैरे भाऊ बहिणीचं प्रेम. सी इज चार्म बाय द अँड मेनस अँड थिंक्स हिम टू द इन्कार्नेशन ऑफ द सम गॉड. तर एक जान्हवी जी 40 वर्षाची आहे तिला ती कामाला वगैरे राहते. त्यानंतर मग तिचं आयुष्य वगैरे एक मिझरेबल कंडिशन आहे. ती ट्रीटमेंट वगैरे तिला कशी लोक देतात हे सगळं इथं म्हणजे कॅरेक्टर आहे. स्त्री जी आहे तिला कशी वागणूक दिली जाते ते इथं सांगितलं आहे. सी ऑलवेज प्रेज गॉडेसेस Talakram and for well being the prosperity of the everyone around her and even for her in laws who always looked upon her with great hatred and disrespect. Janvi is a great story which is strongly on the caste system. Prevalent in the society of those times, Ramap is a cheap instrument in the story who hits on the voice of the caste system very effectively. जाती व्यवस्था त्याच्यावर जरा थोडंसं रामापानं बोले. He is a kind, sympathetic, educated and compassionate person and with liberal and progressive outlook. हा जो कॅरेक्टर आहे रामापा तो कसा आहे त्याचं कॅरेक्टर वगैरे कसं आहे ते सांगितलं आहे. सीता इज मेड जानवी eat her food and dark bread amidst of the full smelling law cows and their feet only because she belongs to low caste and therefore cannot eat inside the house. Along the Sita is very kind and friendly with the Janvi and lodges her lot, but still she very much bound with the religious bond and tradition prevalent in the society and has no courage to defy them. जाती व्यवस्था ते करेजेस धर्माला मानणं वगैरे हे सगळे इथं बाबी वगैरे आले. पण त्यानंतर जे ब्राह्मण सोसायटी वगैरे त्याचे बिलॉंग्स वगैरे आहे ते तिला वागणूक वगैरे कशी देतात ते कुणाला मानते काय हे सगळी स्टोरी वगैरे आहे. हे थोडंसं मी का सांगतो आहे आपल्याला 3 स्टोरी आहे ते आपल्याला 15 ते 20 मिनटामध्ये संपवायचे आहेत. आणि त्यानंतर जे आपल्याला जी दुसरी स्टोरी वगैरे आहे जी आपल्याला स्टोरी नंबर 4 आहे ते आपल्याला इथं बघायचे. आपल्या 4th नंबर स्टोरीचं म्हणजे चाइल्डलेस वन. इथं राधा जे कॅरेक्टर आहे ते राधा कॅरेक्टर कसं आहे. राधा शोज ऑन हार्ड मॅरेज इन द इंडियन कॅन बी. द ऑथर जय निमकर ही जी स्टोरी लिहिली आहे ते जय निमकर लिहिली आहे. अगोदर जी स्टोरी होती जानवीची जी राजारावनं लिहिली होती आणि ही चाइल्डलेस वन जी स्टोरी आहे ते जय निमकर लिहिलेली आहे. ॲक्च्युली स्टोरी हॅज रिटन इन had written in 1983. It is about the woman named Radha who has married a man with the name Sripati.
श्रीपती मॉम इज अ वुमन विथ द सिरियस अँड स्ट्रिक्ट माइंड. सासू जी आहे म्हणजे ज्या राधा आहे ती सासू जी थोडीशी कडक स्वभावाची आहे. ॲज द aunt ऑफ द श्रीपती who lives with them but she is more kind and then mother in law. म्हणजे जी दुसरी जी aunt आहे तिथं वगैरे आपल्या राधाला वगैरे राहायला आवडतं कारण जी सासू आहे थोडीशी कडक स्वभावाची. राधा didn't live with her parents because of her mom is dead and her father she doesn't see. This means that Radha did not came with the dowry. कारण ज्यानं पैसे वगैरे काय आणलं नव्हतं म्हणजे डावरी वगैरे जे असते त्याने. देअर वॉज नो पेमेंट फ्रॉम हर साईड. द मदर इन लॉ डिड नॉट लाईक राधा. म्हणजे सासूला सून आवडत नाही. सी इज ओनली गोइंग टू शो अ लिटल बिट ऑफ द कन्सिडरेशन बिकॉज राधाच प्रेग्नेन्सी. आता मुलं वगैरे होत नाहीत वगैरे किंवा चाइल्डनेस होऊन. सी न्यू दॅट राधा वॉज केअरिंग हर अ ग्रँड चाइल्ड सो लिटिल कन्सिडरेशन or needed from her side. Radha enjoyed the consideration from her mother-in-law because at other times she had always been cold-hearted person towards Radha, so she could not nothing but accept and enjoy this temporary period of the consideration. Sripati knew that his mother and his wife did not get along very well, but he believed it could be changed. पण जो मुलगा आहे त्याला वाटतं की सासू सुनेचं वगैरे एवढं काय चांगलं रिलेशन नाही, पण त्याला वाटतं की कुठं ना कुठं जी रिलेशन वगैरे चांगलं वगैरे होईल. श्रीपती न्यू दॅट हिज मदर अँड हिज वाईफ डिड नॉट गेट अलॉंग व्हेरी वेल बट ही बिलीव दॅट. म्हणजे श्रीपती त्याला वाटतं की कुठं तर हे रिलेशन आहे ते चांगलं होईल एक दिवशी. ॲटलिस्ट सो सिम फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह त्या अँगलनं तो विचार करतो. ही ऑल्सो कम्फर्टेड फ्रॉम बॉय सेंग डोंट वरी सो मच राधा, आय विल कम अँड सी वेन एव्हर आय कॅन. I will be all the right. When it was about time that Radha was to give birth to child, there is no sign for the birth to the happening. So there is तो बाहेर वगैरे कामाला वगैरे आहे असं दाखवलं येतं. त्यानंतर मग काय होतं नेमकं त्यामध्ये. सो दे सेड दॅट समटाईम्स इट टेक्स लॉंगर when it is boy for birth to happen. मुलगा वगैरे झालेला आहे. दे वेटेड. जो मुलगा आहे त्याला वाटतं की मी एकदा आल्यानंतर मुलं वगैरे झालं तर सगळं वगैरे व्यवस्थित होईल अशी त्याची भावना. त्यानंतर राधाला इकडं मुलगा वगैरे होतो. द वेटेड इन होप्स ऑफ द बर्थ टेकिंग प्लेस सून बट व्हेन द 9 months हॅड पास अँड नाव द 10th month वॉज गोइंग ऑन दे हॅड टू दिस टाईम ओनली कॉल्ड अन ओल्ड लेडी हू न्यू लिटिल मोर अबाउट दिस दॅन दे did themselves. When Sripati came and home, he asked why his wife and had not been about to see doctor in Sonagaon. They said that they had called midwife, which Sripati early was not pleased with. He felt like that they had not done enough for his wife. म्हणजे तो बायकोसाठी वगैरे काय करू शकत नाही कारण एका बाजूला ते काय आई आहे आणि बायको आहे म्हणजे दोघांच्यामध्ये वगैरे त्याला थोडंसं गोंधळल्यासारखं होतं. So he took Radha to see doctor whom then told Sripati that there was no baby in his wife's stomach. There was no baby but there was definitely something in there. A big म्हणजे पुढं अगोदरची म्हणजे मुलगा होईल सगळं व्यवस्थित होईल पण ज्यावेळी ते प्रेग्नन्सी किंवा टेस्ट वगैरे पण तिथं तसं काही मुलं वगैरे कारण आपल्या स्टोरीचे चाइल्डलेस वन म्हणजे मुलगा नाही आहे अर्थानं मुलं नाही आहे अर्थानं. देर इज नो बेबी बट देर इज डेफिनेटली समथिंग इन देअर. बिग ट्यूमर वॉज inside her stomach. The big tumor which could have been removed a long time ago, which means all the pain she had could have been prevented if they had just taken her to see doctor a long time ago. The tumor was then removed and they could come back home but with no baby. Radha's mother-in-law was not pleased with this and she wanted to son Sripati to marry another woman. आता तिथं मूल व्हायची वाट वगैरे बघतात आणि राधाला जे पोटात ट्युमर वगैरे झालेला आहे. आता मुलगा तर नाहीच पण ट्युमर झालेलं आहे. मग त्यानंतर जी राधाची सासू आहे ते मुलाला सांगते की तू अजून एखादं लग्न वगैरे कर. इट वॉज सेड दॅट यू शुड नॉट डू दिस फॉर मॅरेज. यू शुड नॉट रन इन मॅरेज लाईक दॅट. बट द मदर इन लॉ डिड नॉट केअर. ॲट दिस टाईम आफ्टर हॅव्हिंग बीन थ्रू what they have, Sripati started to go against Radha just like his mother. आता तुम्ही जर ही स्टोरी जर बघितलं तर 1983ची आहे. मग त्या काळामध्ये जर एखाद्या सुनेला मुलगा किंवा मुलगी काही होत नसेल तर परत एकदा मुलाने लग्न करावं ही असं सासूची किंवा त्या आई म्हणणाऱ्याची वगैरे फार इच्छा असते. ह्या
ह्या ज्या पहिल्या मुलीचं आहे तिचं काय होईल, तिच्या बाबतीत काय होईल, असं काळजी किंवा केअर ज्याला म्हणाल ते काहीही नाही. राधा नाव लेफ्ट अँड मदर इन लॉज हाऊस अँड हर हजबंड बिकॉज नाव ही हॅड न्यू वाईफ. शी लेफ्ट टू वस्ती विच वॉज स्मॉल कम्युनिटी विलेज. तिचं जे घर आहे, तिचे सासू सासऱ्याचं घर जिथं राहत ते सोडून बघा दुसरीकडे जाते. Here she told everyone what happened to be her and told every detail, little detail which gave her reputation and name as mad wife. आता त्या काळी मुलं होणं ही क्या पूर्ण स्त्री वगैरे अवलंबून नाही. काही वेळेस पुरुषात वगैरे प्रॉब्लेम असतात किंवा स्त्रीमध्ये असतात. पण त्या काळची परिस्थिती म्हणजे 1983ची जी परिस्थिती आहे आणि ही जी राधा नावाची जी व्यक्तिरेखा आहे ते काय करते आपल्या बाबतीत जो काय अन्यायाचे म्हणजे खडा जो बारीच्या किन इन्स्टंट आहे ते सगळंच लोकांना वगैरे सांगत बसते. त्यानंतर मग कन्फ्यूज वगैरे होते. नेमकं राधाचं पुढं काय होतं ते तिला सांभाळून घेतात का. तर श्रीपती लेफ्ट अँड राधा कुड फोकस ऑन हरसेल्फ अँड हर सन. सी लिव्ह हॅपी लाईफ दॅन सी वुड युअर. हे नेमकं काय होतं, कारण त्या काळची जी परिस्थिती आहे त्यावेळच्या ज्या सासू किंवा वेगवेगळ्या क्रिटिकल अँगलनं किंवा पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेगळा आहे तो मांडण्याचा वगैरे प्रयत्न केला. आता तसं नाही. त्या काळची परिस्थिती, त्या काळी त्या वातावरण वगैरे ते लिहिलं. आणि आता इव्हन जर बघितलं तर म्हणजे आत्ताच्या आकडेवारीनुसार बीड जो जिल्हा आहे त्याच्यामध्ये मुलींचं वगैरे जे प्रमाण आहे म्हणजे अबॉर्शन वगैरे करण्याचं प्रमाण वगैरे जास्त आहे. म्हणजे जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट सांगतो. चायल्ड मुलं नसणं ही सुद्धा म्हणजे कितीतरी दुर्दैवी गोष्ट त्या काळी होती. आता आहे पण ते थोडंसं आतल्या बाजूनं किंवा वेगळ्या अँगलनं लोकांची टोमणी वगैरे असतात. त्या काळाची जी स्टोरी आहे त्याच्यावर फोकस करण्याचा आपल्या ऑथरनं वगैरे प्रयत्न केलेला आहे जे नेमकर्णी यांनी. आता पुढची जी स्टोरी आहे द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर व्हिलेज. ही स्टोरी आहे जी आरोन जोशीने लिहिलेली आहे. या स्टोरीचे जे थीम आहेत प्राईड, गिल्ट, आरोगन्स, मटेरियलिझम, ॲपिरन्स, कनेक्शन, आयडेंटिटी, सेल्फ इम्पॉर्टन्स. narrated within the person by unnamed narrator, and reader realize after reading the story Joshi could also be exploring the theme of the pride. Kundanlal is pleased with his son Dr. Khanna's achievement. एक मुलगा आहे तो अमेरिकेला वगैरे जातो, तो आजारी वगैरे पडतो, तो तिथं येतो का, आईवडिलांची काळजी वगैरे घेतो का, किंवा स्वतः एखादा मुलगा वगैरे अमेरिकेत राहिल्यानंतर मग ते ॲरोगन्स, प्राईड वगैरे त्याची क्वालिफिकेशन, तो आईवडिलांना बघतो का, नेमकं काय होतं. इकडं आईवडील वगैरे गप्पा वगैरे मारत असतात. हे म्हणजे स्टोरीमध्ये सांगण्याचा इथं प्रयत्न केला. तर आपण एक उजरती नजर वगैरे इथं स्टोरीमध्ये बघूया. Kundanlal is pleased with his son Dr. Khanna's achievement. So proud actually that he continually talks about his son and what he has achieved to those that sleep in the village. It's going to even be important that Kundanlal can see no wrong in the son's action or rather the shortage of them. The airplane ticket being an example, the Kundanlal is hoping to go to Dr. Khanna is America, but the ticket never arrives. Despite this, Kundanlal doesn't show any disappointment. म्हणजे त्याला तिकीट वगैरे मिळालं नाही तर तो काय चेहऱ्यावरचे हावभाव वगैरे दाखवत नाही. Likewise, when Kundanlal is ill, he accepts that Dr. Khanna is unable to go with him, something which can lead many readers to go suspect that Dr. Khanna features strong desire to place his past behind him and specialize in the what he considers to be world of opportunity अमेरिका. म्हणजे जगातले काही ऑपॉर्च्युनिटी वगैरे तिथं अमेरिकेत वगैरे मिळतात असे म्हणजे प्राईड वगैरे एखादा मुलगा का अमेरिकेत गेल्यानंतर जी प्राईडनेस वगैरे त्या काळी वगैरे लोकांना व्हायचं. विच कॅन सजेस्ट दॅट डॉक्टर खन्ना इज पोटेन्शियली अँड आरोगंट मॅन. खन्ना जो आरोगंट थोडासा दाखवलेला आहे. इट मे इवन बी केस द start of the story
दॅट जोशी इज एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ द मटेरियलिझम म्हणजे भौतिक सुखाच्या मागावर दाखवणं. द गिफ्ट्स दॅट डॉक्टर खन्नास फॅमिली ब्रिंग विथ देम अँड प्रोव्हाइड द रिलेटिव्स आर फॉर द फोरमोस्ट पार्ट no use them. It's possible that Joshi is suggesting that materialism as a goal of during personal life is additional something which can be no benefit to private. त्याच्या पलीकडे सुद्धा काहीतरी आहे मटेरियलिझम किंवा सगळं असणं नाही तर त्याच्या पलीकडे सुद्धा प्रायव्हेट लाईफ लोकांची असू शकते त्याच्यापेक्षा जास्त काही असू शकतं हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इफ एनिथिंग अ प्रायव्हेट शुड स्टाय or less what they have unnecessary and something which Dr. Khanna's relative to. आता इथं बघा it also possible that Dr. Khanna doesn't wish to still speak to Radhe Mohanji because he's aware that Radhe has important potential to embrace him as he knows such a lot about the. एक डॉक्टर खन्ना कॅरेक्टर आहे आणि त्यांना कुंदनलाल कॅरेक्टर आहे त्यांचं कॅरेक्टर इथं मांडण्याचं वगैरे आपल्या इथं. आता एंड ऑफ द स्टोरी काय नेमकं होतं appears to be exploring the theme of the guilt appearance and effect guilt can be a private. आफ्टर द लेक्चर आधी डॉक्टर खन्नास लाईफ चेंजिंग ड्रॅमॅटिक म्हणजे जिथं त्याला ड्रॅमॅटिक एकदम शेवटी पिक्चरमध्ये किंवा फिल्ममध्ये जसं होतं त्याचा एकदम स्वभाव वगैरे बदलतो कारण जे राधे आहेत त्यानं थोडंसं ट्रीटमेंट किंवा जे सांगितलं त्यानंतर त्याचं मन वगैरे बदलतं. हे बिगिन्स टू सीम दॅट ॲट हिज फिट ॲज सी रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज फादर अँड दे वी मे हॅवन सर्व हिम वेल. त्याचे जे वडील आहेत त्याला चांगली ट्रीटमेंट दिली नाही डॉक्टरला आठवतं. इट ऑल्सो नोटिसेबल दॅट डॉक्टर खन्नास वर्कस आउटपुट डिक्रीज अँड ड्रॅमॅटिकली समथिंग विच माइट सजेस्ट दॅट डॉक्टर खन्ना इज प्री ऑक्युपाइड विथ समथिंग असाइड फ्रॉम द वर्क. द एन्काउंटर विथ द राधे ॲक्च्युली हॅज चेंज डॉक्टर खन्नाज लाईफ म्हणजे राधे त्यांनी डॉक्टर खन्नाचं पूर्ण लाईफ बदलून टाकलं. चेंज इट टू सच अँड एक्सटेंड दॅट इज नॉट द पर्सन यू वॉन्ट टू बी म्हणजे जसं आहे त्याच्या पलीकडं पर्सन वगैरे. तर इथं जे आपले 3 स्टोरी आहेत त्याचा संपवण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि त्यानंतर मग जे ड्रामा वगैरे आहे ते ड्रामा वगैरे होईल आणि तर जो आपला सिलेबस वगैरे एंड होईल. तर आजच्यासाठी इथंच थांबतो.